Hello viewers, welcome back to Chemistry Wins YouTube channel. So the topic is coordination compounds and some basic concepts. So let us define coordination compounds. So what is a coordination compound? Coordination compounds, these are the chemical compounds. Coordination compounds are the compounds, chemical compounds that contains neutral molecules or in some cases they contain neutral molecules, in some other cases they contain anions bonded to central metal ion through coordinate covalent bonds. Covalent bonds are called coordination compounds. Coordination compounds are called coordination compounds. So this is the definition of a coordination compounds. The chemical compounds that contains neutral molecules or anions bonded to central metal ion through a bond that is called as a coordinate covalent bond or known as a coordination compounds. So coordination compounds are also called complex compounds. Then which type of metals easily form coordination compounds? The transition metals that are having empty d orbitals in them will easily form coordination compounds. This is the central metal present in the coordination compound. The transition metals, that means d block, having empty d orbitals because they have to accept electrons. The transition metals have to accept electrons from neutral molecules or anions called as ligands. So they need to contain empty d orbitals to accept the electrons. The metal must contain empty d orbitals. Okay. The transition metals having empty d orbitals will be the central metal ion in the coordination compounds. Then these neutral molecules are anions that gives electrons to central metal, that donates electrons to central metal to form coordinate covalent bond are called as ligands. The neutral molecules or anions that donates electrons to central metal are called as ligands. Okay, let us give some examples for coordination compounds. So one example is potassium ferrocyanide, K4FeCN6. Okay, so this is potassium ferrocyanide. In the potassium ferrocyanide, iron Fe is the central metal ion, and 6 cyanide ions are called as ligands. Okay, the 6 cyanide molecules are bonded to central metal iron through coordinate covalent bond. Here the cyanide donates electrons to iron. So cyanide is donor
iron is acceptor. So there is a donor acceptor relationship exists between ligand and central metal. So because there is coordinate covalent bond between ligand and central metal, these compounds are called as coordination compounds or complex compounds. Okay nandi, right? So ఇది coordination compounds ki introduction. Then manamu we can give another example also, nickel tetracarbonyl, NiCO4. So here nickel is the central metal. Nickel వచ్చి ఇక్కడ ఏంటంటే సెంట్రల్ మెటల్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 4 ఉన్నాయి. సో ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏంటి మరి ఇక్కడ? లైగండ్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 4 కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లైగండ్స్ ఆర్ బాండెడ్ టు నికెల్ త్రూ 4 కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్. ఓకే, సో దట్ ఏ కాంపౌండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as nickel tetracarbonyl, which is also an example for a coordination compound. సో ఏ కాంపౌండ్స్లో అయితే మనకు న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ కానీ లేదు యానయాన్స్ కానీ సెంట్రల్ మెటల్కి, న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ కానీ లేదు యానయాన్స్ కానీ సెంట్రల్ మెటల్కి బైండ్ అయి ఉంటాయో, సో ఆ బాండింగ్ ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. అంటే డోనార్ ఉంటుంది, యాక్సెప్టార్ ఉంటుంది. డోనార్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్సెప్టార్ ఆర్బిటాల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. డోనార్స్ని మనం ఏమంటామంటే లైగాండ్స్ అని అంటాం. యాక్సెప్టార్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మెటల్స్, డి బ్లాక్ మెటల్స్, ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్. ఓకేనండి. సో కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ని మనం ఇంకా ఎలా అంటామంటే దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. దెన్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో మేజర్గా ఏముంటుందంటే 2 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. పార్ట్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ అనేవి ఉంటాయి, అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ డి బ్లాక్ మెటల్స్లో ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉండడం వల్ల అవి ఎలక్ట్రాన్స్ని లైగాండ్స్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా? దెన్ ఏవైతే ఈ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ యానయాన్స్ మెటల్కి బైండ్ అయి ఉంటాయో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ద్వారా, అంటే ఎలక్ట్రాన్ డొనేషన్ ద్వారా, ఆ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ని యానయాన్స్ని మనం ఏమంటామంటే లైగాండ్స్ అని అంటారు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్ అండ్ నికెల్ టెట్రాకార్బోనైల్. పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్లో ఐరన్ సెంట్రల్ మెటల్, సైనైడ్ లైగాండ్స్. నికెల్ టెట్రాకార్బోనైల్లో నికెల్ సెంట్రల్ మెటల్, ఏ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్, ట్రాన్సిషన్ మెటల్, అండ్ ఐరన్ కూడా ట్రాన్సిషన్ మెటలే. కార్బన్ మొనాక్సైడ్ 4 ఉంది, అవి లైగాండ్స్. సో ఇది ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అండి, ఒక బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనము సెంట్రల్ మెటల్, లైగాండ్ అండ్ ఇంకొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో అది మనం ఇప్పుడు సెంట్రల్ మెటల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఈజీగా మనం సెంట్రల్ మెటల్ మనం డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం లైగాండ్స్ గురించి కూడా మనము బ్రీఫ్గా చూద్దాము ఈ నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీలో. సో ఎక్కువసేపు ఏమి ఉండదండి, వీడియో తక్కువగానే నేను మీకు చాలా షార్ట్ టైంలోనే మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నాతో పాటు వీడియో చివరి వరకు చూడండి, రైట్ ప్లీజ్. సో మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా ఈజీగా ప్రొవైడ్ అవుతుంది ఈ వీడియో చూడడం ద్వారా మీ అందరికీ కూడాను, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్క దాని గురించి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్దాం. ఓకేనా? సో మనం సింపుల్ ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం. అదేంటంటే పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడే తీసుకుందాం. సో పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్ K4FeCN6 అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? సో దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ మనం బాగా డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అసలు ఏంటి సార్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్? ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే టర్మ్స్, అంటే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ చదివేటప్పుడు మనకి ఎటువంటి టర్మ్స్ వస్తాయి, ఎటువంటి వర్డ్స్ వస్తాయి. ఆ వర్డ్లో ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. సో ఫస్ట్ టర్మ్. ఓకేనా? సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద క్యాటయాన్. ద క్యాటయాన్ బాండెడ్ టు, దేంతో బాండ్ అవుతుందండి? బాండెడ్ టు ద క్యాటయాన్ బాండెడ్ టు యానయాన్స్ ఆర్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్. త్రూ ఏ బాండ్ అండి? త్రూ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెంట్రల్ మెటల్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మనము. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్
NH3 taken 6 times Cl3. ఓకేనండి, ఇది కోబాల్ట్ అండి, CO క్యాపిటల్ C స్మాల్ o కోబాల్ట్. సో ఇక్కడ ఈ CO NH36Cl3 ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్లో సెంట్రల్ మెటల్ ఏంటి మరి? కోబాల్ట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని మనం ఏం రాద్దామంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్గా రాద్దాం. ఓకేనండి, మీకు అర్థమవుతుందా? రైట్, చాలా సింపుల్. అండ్ ఇక్కడ K4FeCN6లో సెంట్రల్ మెటల్ ఏమవుతుందంటే ఐరన్. ఐరన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ మెటల్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో సెంట్రల్ మెటల్ అన్నది న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ కానీ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ కానీ బైండ్ అయి ఉంటుంది కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ద్వారా. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. ఓకేనండి, రైట్. దెన్ మనం ఇంకా కావాలి అంటే మనము ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు. రైట్, సో నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, CuH2O taken 4 times 2+. ఓకేనా? సో ఈ అయాన్లో కూడా సెంట్రల్ మెటల్ ఏంటి అంటే ఈ అయాన్లో సెంట్రల్ మెటల్ మనకు కాపర్ అవుతుంది. Cu కాపర్. వాటర్ ఏమవుతాయి? వాటర్ H2O 4 ఉన్నాయి. ఇవేంటి మరి? లైగెండ్స్. ఓకేనండి, రైట్. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. సో సెకండ్ టర్మ్కి వెళ్దాం. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. ఈ 2 టర్మ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీటి గురించి మనం ఎక్కువ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో చెప్తూ ఉంటాం. సెకండ్ టర్మ్ ఏంటంటే లైగాండ్. సో వాట్ ఈజ్ లైగాండ్? సో లైగాండ్ ఈజ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ లైగాండ్స్ ఆర్ న్యూట్రల్ ఆర్ anions, neutral molecules. In some cases ligands are neutral molecules. In some of the cases those are anions or atoms. The neutral molecules, anions or atoms that are capable of donating a pair of electrons to ఎవరికండి? టు సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఆర్ కాల్డ్ లైగాండ్స్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందండి, మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఏ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ అయితే, లేదు ఏ యానయాన్స్ అయితే, లేదు ఏ యాటమ్స్ అయితే ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని, ఒక జంట ఎలక్ట్రాన్, ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని సెంట్రల్ మెటల్కి డొనేట్ చేస్తాయో అవే ఏంటంటే లైగాండ్స్. ఓకేనా? సో మనము ఒక లైగాండ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా చాలా ఉన్నాయి. సో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్కి, న్యూట్రల్ లైగాండ్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దామండి. సో న్యూట్రల్ లైగాండ్స్కి బాగా తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ దగ్గర 2 లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇది మెటల్కి డొనేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ NH3 అమ్మోనియా కూడా ఒక న్యూట్రల్ లైగాండ్. అండ్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్. సో ఈ 3 ఏంటంటే దీస్ 3 ఆర్ న్యూట్రల్ లైగాండ్స్. వీటికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ లేదు. ఈ 3 ఏంటంటే న్యూట్రల్ లైగాండ్స్. ఓకే, రైట్. దెన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న లైగాండ్స్కి మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం. సో దోస్ ఆర్ సయనైడ్ Cn-, నైట్రైట్ NO2-, SCN-, థయోసైనైడ్-. ఓకే, దెన్ హాలోజన్స్ అండి, హ్యాలైడ్స్ Cl-, I-, Br-. సో అండ్ F- కూడా మనం రాయొచ్చు. సో ఈ లైగాండ్స్ అన్నిటి కూడా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని, ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్కి డొనేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఈ లైగాండ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం రాసిన లైగాండ్స్ ఏంటి యాక్చువల్గా? దీస్ ఆర్ anions. ఓకే, దీస్ ఆర్ anions. ఓకేనండి. సో న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న లైగాండ్స్ ఉన్నాయి. సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న లైగాండ్స్ మనం ఏమంటామంటే anions అని అంటాము. ఓకేనా? సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ లైగాండ్స్ దగ్గర ఉండే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని అవి ఏం చేస్తాయంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డొనేట్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ లైగాండ్స్. సో లైగాండ్స్కి ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని మెటల్స్కి డొనేట్ చేయడము. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు చూడొచ్చు, ఇంతకుముందు మనం రాసుకున్నాం CONH36Cl3. ఇక్కడ లైగాండ్స్ ఏంటి? అమ్మోనియా ఏంటి? న్యూట్రల్ లైగాండ్. సో 6 లైగాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 లైగాండ్స్ కోబాల్ట్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తాయి. అదేవిధంగా CuH2O4 2+, ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్లో కాపర్ సెంట్రల్ మెటల్ అండ్ వాటర్ లైగాండ్స్ 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 లైగాండ్స్ మనకేంటంటే
పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని, అంటే ఈచ్ లైగాండ్ ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని కాపర్కి డొనేట్ చేస్తాయి. అప్పుడు కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సిమిలర్గా ఇక్కడ K4FeCN6లో 6 సైనైడ్ లైగాండ్స్ ఐరన్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తాయి. ఈచ్ లైగాండ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేసి 2 × 6 12 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఐరన్ మెటల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా లైగాండ్స్కి మెటల్స్కి డోనార్ యాక్సెప్టర్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ డోనార్ యాక్సెప్టర్ రిలేషన్షిప్ వల్ల కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అని అంటాము. సో ఈ 2 టర్మ్స్ సెంట్రల్ మెటల్ లైగాండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే లైగాండ్స్ దగ్గర ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదామండి. ఓకేనా? ఇది చెప్పుకుంటే మనకు లైగాండ్స్ గురించి ఇంకా బాగా డిస్కస్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో లైగాండ్స్ని మళ్ళీ మనం ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే యూనిడెంటేట్ యూనిడెంటేట్ లైగాండ్స్ ఎల్ అని రాస్తానండి. ఓకేనా? అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బైడెంటేట్ లైగాండ్స్ అండ్ లాస్ట్ నేనేం రాస్తానంటే పాలీడెంటేట్. యూనిడెంటేట్ లైగాండ్స్, బైడెంటేట్ లైగాండ్స్ అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటంటే పాలీడెంటేట్ లైగాండ్స్. ఓకేనా? సో యూనిడెంటేట్ లైగాండ్స్ అంటే దీంట్లో ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 1 డోనార్ యాటమ్. దీంట్లో డోనార్ యాటమ్ ఒకటే ఉంటుందండి, 1 డోనార్ యాటమ్. యూనిడెంటేట్ లైగాండ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం వాటర్ ఇవ్వచ్చు, H2O ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే H2Oలో ఆక్సిజన్ దగ్గర మాత్రమే 2 పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇది మాత్రమే డొనేట్ చేస్తుంది, హైడ్రోజన్ డొనేట్ చేయదు. సో కాబట్టి H2O ఏమవుతుంది, యూనిడెంటేట్ లైగాండ్. అదేవిధంగా Cl మైనస్, క్లోరైడ్ మైనస్, ఓకేనా, క్లోరైడ్ యానయాన్, ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే యూనిడెంటేట్ లైగాండ్. క్లోరైడ్ ఒక ఆటమే, ఇది ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది మెటల్కి. ఓకే, సో కాబట్టి ఇది ఈ వాటరు క్లోరైడ్ ఏమవుతాయి మరి యూనిడెంటేట్ లైగాండ్స్. నెక్స్ట్ అండి బైడెంటేట్ లైగాండ్స్. సో వీటి దగ్గర ఏంటంటే దే కంటైన్ 2 డోనార్ యాటమ్స్. ఓకే, సో 2 డోనార్ యాటమ్స్ ఉన్న లైగాండ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇథిలిన్ డైఅమైన్. ఓకే, ఇథిలిన్ డైఅమైన్. ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇథిలిన్ డైఅమైన్. ఇక్కడ అమైన్ గ్రూప్స్ 2 ఉన్నాయి, NH2 అంటే నైట్రోజన్ దగ్గర, ఈచ్ నైట్రోజన్ దగ్గర ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని మెటల్కి డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఈ 2 నైట్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో కాబట్టి 2 డోనార్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. సో మనకు ఇథిలిన్ డైఅమైన్ మనకు దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే బైడెంటేట్ లైగాండ్. అండ్ లాస్ట్ అండి పాలీడెంటేట్ లైగాండ్. సో పాలీడెంటేట్ లైగాండ్ కంటైన్స్ more than 3 donor atoms. Okay, so 3 or more donor atoms ఉంటాయి పాలీడెంటేట్ లైగాండ్లో. పాలీడెంటేట్ లైగాండ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇథిలిన్ డైఅమైన్ టెట్రాస్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, నేను ఇక్కడ రాస్తాను దాని స్ట్రక్చరు. CH2COO మైనస్ నైట్రోజన్ పైన లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ ఇక్కడ కూడా CH2COO మైనస్ అండ్ ఇక్కడ కూడా CH2COO మైనస్. ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇథిలిన్ డైఅమైన్ టెట్రాస్టిక్ యాసిడ్. సింపుల్గా దీన్ని ఎలా అంటారంటే EDTA, ఇథిలిన్ డైఅమైన్ టెట్రాస్టిక్ యాసిడ్. సో ఈ ఇథిలిన్ డైఅమైన్ టెట్రాస్టిక్ యాసిడ్లో మనకు 6 డోనార్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. 6 డోనార్ యాటమ్స్ ఏంటి అంటే నేను రౌండప్ చేస్తాను చూడండి. సో ఒక నైట్రోజన్, సెకండ్ నైట్రోజన్, సో 1 2 డోనార్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ చూడండి, ఇక్కడ CH2COO మైనస్, ఇది థర్డ్ ఆక్సిజన్, ఇది థర్డ్ డోనార్ యాటమ్, ఫోర్త్ డోనార్ యాటమ్. అండ్ ఈ వైపు 5th డోనార్ యాటమ్, 6th డోనార్ యాటమ్. అంటే ఓవరాల్గా 2 నైట్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ 4 ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి, డోనర్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్గా ఎన్ని డోనర్ యాటమ్స్ అంటే 6 డోనర్ యాటమ్స్. సో ఇథిలిన్ డైఅమైన్ టెట్రాస్టిక్ యాసిడ్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇథిలిన్ డైఅమైన్ టెట్రాస్టిక్ యాసిడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద పాలీడెంటేట్ లైగాండ్. ఇట్ కంటైన్స్ more than 3 donor atoms in it. So those are 2 nitrogens and
4 oxygen atoms. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సెంట్రల్ మెటల్ అండ్ లైగెండ్స్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్, మనం డిస్కస్ చేసేసాం, రైట్. ఇంకా మనము వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్లోకి వెళ్దాం, మనం కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లోని ఫర్దర్ అండర్స్టాండింగ్కి వెళ్దామండి. ఇంకా నుంచి చాలా సింపుల్, ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది వీడియో కూడా ఇంకా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనకి ఏమొస్తాయి కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా మనం ఎటువంటి టాపిక్స్ గురించి మనం చూడాల్సి వస్తుంది అని మనము ఇప్పుడు చూద్దాము. ఓకే, రైట్. సో జస్ట్ ఒక 3 టర్మ్సే ఉన్నాయి, ఇంకా ఎక్కువ లేవు. ఆ 3 టర్మ్సే. ఆ 3 టర్మ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తే మనకు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ పైన బేసిక్ ఐడియా అంతా మనకు కంప్లీట్గా మనకు వస్తుంది. స్టూడెంట్స్ అందరికీ బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది. ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బేసిక్ ఐడియా అయితే ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మనము, మీరు వీడియో చివరి వరకు చూస్తే, రైట్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. ద థర్డ్ టర్మ్ అదేంటంటే, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ టర్మ్ సార్? థర్డ్ టర్మ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్. కోఆర్డినేషన్ నంబర్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అండి. వాట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ సార్ అని అంటే, ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ లైగెండ్స్ అటాచ్డ్ టు సెంట్రల్ మెటల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్. సింపుల్గా ఎన్ని లైగెండ్స్ అయితే మెటల్కి బైండ్ అయి ఉంటాయో కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్ ద్వారా, సో దాన్నే ఏమంటారంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్. ఇక్కడ రాస్తాను, ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ లైగెండ్స్, the total number of ligands bonded to central metal is called as a coordination number. Okay, let us take one example. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనము. CuH2O taken 4 times 2+. సో ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్లో సెంట్రల్ మెటల్ ఏంటండి? కాపర్. ఓకే, అండ్ లైగాండ్స్ ఏంటి? నేను M అని రాస్తాను. M అంటే సెంట్రల్ మెటల్. అండ్ H2O ఏంటి? లైగాండ్స్. ఓకే, రైట్. సో ఎన్ని లైగాండ్స్ ఉన్నాయండి? 4 లైగాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ CuH2O4 2+, ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత? 4. ఓకేనా, రైట్. అండ్ సిమిలర్గా అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. CuNH3 టేకన్ 4 times 2+. సో ఇక్కడ కూడా ఎన్ని అమ్మోనియా మాలిక్యూల్, ఎన్ని అమ్మోనియా లైగాండ్స్ ఉన్నాయని? 4 ఉన్నాయి. సో దీని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కూడా ఎంత? 4. ఓకే, రైట్. దెన్ అనదర్ అయాన్ తీసుకుందాం. FeCN6 టేకన్ 4-. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఎన్ని సైనైడ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత? 6. అంటే సింపుల్గా సెంట్రల్ మెటల్కి ఎన్ని లైగాండ్స్ అయితే బైండ్ అయి ఉంటాయో అదే యాక్చువల్గా ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్. ఓకేనండి, అర్థమవుతుందా? కోఆర్డినేషన్ నంబర్ చాలా సింపుల్ అండి. దెన్ నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ మనకి వెళ్దాము. అదేంటంటే ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. అది ఆ టర్మ్ ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటే ఏంటంటే మెటలు లైగాండ్ ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాంబినేషన్నే మనం ఏమంటామంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అని అంటాం. సో the total combination of metal and ligands present in the complex ion is called as a coordination sphere. ఓకేనా, సో మీకు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్కి ద టోటాలిటీ, ద టోటల్ అండి, టోటల్ కాంబినేషన్, ద టోటల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెటల్ అండ్ ligands, the metal that is attached with the ligands is called as a coordination sphere. ఓకేనా, సో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం. సో FeCN6 టేకన్ 4-. సో ఇక్కడ మనము ఐరన్ ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ ఐరన్ హియర్? ఐరన్ ఈస్ సెంట్రల్ మెటల్, సెంట్రల్ మెటల్. అండ్ సైనైడ్స్ ఏంటండి? లైగాండ్స్. ఓకేనా, సైనైడ్స్ ఏంటి మరి ఇక్కడ? లైగాండ్స్. అండ్ 6 నెంబర్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది? కోఆర్డినేషన్ నంబర్, కోఆర్డినేషన్ నంబర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో 4- అనేది ఛార్జ్. దేని ఛార్జు? ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్ యొక్క ఛార్జ్. ఓకేనా, సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే FeCN6 టేకన్ 4- యాక్చువల్గా
ఈ ఎంటైర్ కాంపౌండే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ దీన్ని రాస్తాను నేను ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దిస్? ఏంటండి ఇది? కాంప్లెక్స్ అయాన్. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ అయాన్ అండి. ఓకేనా? సో ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్ యాక్చువల్గా దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఎందుకు సార్ దీన్ని కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అన్నారనంటే, ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఎందుకు రానాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ? ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ ఉంది, ఆ సెంట్రల్ మెటల్ ఐరన్ ఉంది, అండ్ లైగాండ్స్ సైనైడ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. ఈ 6 లైగాండ్స్ ఐరన్కి బైండ్ అయి ఉన్నాయి. ఇది ఒక సపరేట్ ఎంటిటీ, ఇది ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ. ఈ FeCN6 టేకన్ 4- యొక్క ప్రాపర్టీసు యూనిక్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇది ఐరన్ సైనైడ్ వేరు వేరు కాదు, రెండు సేమే. అవి చూపించే ప్రాపర్టీస్ సేమ్గా ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఈ FeCN6 టేకన్ 4- ఏమన్నాడండి ఇక్కడ? కాంప్లెక్స్ అయాన్. సో ఈ కాంప్లెక్స్ అయాను మనకు మెటల్ ఉంది, లైగాండ్ ఉంది, కాబట్టి ఈ ఎంటైర్ యూనిట్ని ఏమంటామంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. స్పియర్ అంటే ఒక సర్కిల్, ఒక ఎన్ సర్కిల్. సో మెటల్ ఈజ్ ఎన్సర్కిల్డ్ బై ద లైగాండ్. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఓకేనండి? రైట్. దెన్ లాస్ట్ టాపిక్ అండి, లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్, వెరీ లాస్ట్ టర్మ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్గా వచ్చేది ఆక్సిడేషన్ నంబర్. ఆక్సిడేషన్ నంబర్. వాట్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ద చార్జ్. ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అంటే ద ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్, ద ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ present on central metal. ఓకేనండి? సో సెంట్రల్ మెటల్ పైన ఉండే ఛార్జే, ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జే ఏంటంటే మనకు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. అది +1 కావచ్చు, +2 కావచ్చు, +3 కావచ్చు, +4 కావచ్చు, 0 కూడా కావచ్చు. ఓకే? సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అని అంటుంటాం. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇద్దాం. అది ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చూడండి. CO కోబాల్ట్ NH3 టేకన్ 6 times 3+. ఓకేనా? ఒక కాంప్లెక్స్ అయాన్ నేను రాశాను ఇక్కడ. ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్లో కోబాల్ట్ సెంట్రల్ మెటల్, అమ్మోనియా 6 అమ్మోనియా వచ్చి లైగెండ్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కోబాల్ట్ సెంట్రల్ మెటల్ కోబాల్ట్ కదండి, ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ ఏంటి? కోబాల్ట్ CO. ఓకే? సో ఈ కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటంటే +3 అండి. +3 మనం ఎలా రాస్తామంటే రోమన్ నెంబర్లో రాస్తాం 3. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ కోబాల్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అండి? +3. ఈ +3 మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే కోబాల్ట్ పక్కన ఒక బ్రాకెట్ వేసి రోమన్ నెంబర్లో మీరు 3 అని రాస్తారు. సో అంటే CO3 అంటే దిస్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ అయాన్ CO NH3 6 3+. సిమిలర్గా మనం ఏం చేద్దామంటే అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేద్దాము. అది మనం ఇక్కడ చూడండి. FeCN6 టేకన్ 4-. ఓకేనండి? FeCN6 టేకన్ 4-. ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ ఏంటి? ఐరన్. ఇక్కడ ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే +2. సో కాబట్టి 2 అని రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఐరన్ ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంటుందంటే +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అంటే +2 అంటే దట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ఐరన్. ఇక్కడ కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? +3 కాబట్టి మనం ఏ రాసాం? CO3 రోమన్ నెంబర్లో రాసాం. ఇక్కడ FeCN6 టేకన్ 4- ఒక కాంప్లెక్స్ అయాన్లో ఐరన్ వచ్చి సెంట్రల్ మెటల్. ఈ సెంట్రల్ మెటల్ అయినటువంటి ఐరన్కి ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? +2 ఉంది. కాబట్టి మనం ఏ రాసాం? Fe అని రాసాం, దాని ఫార్ములా రాసాం, ఐరన్ ఫార్ములా రాసాం, అండ్ బ్రాకెట్ ఇచ్చాం. ఆ బ్రాకెట్లో రోమన్ నెంబర్ 2 అని రాసాం. సో 2 అని రాసామంటే దాని యొక్క ఛార్జ్ ఎంత అంటే +2. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఓకేనండి? సో దీంతో మనము ఈ 5 టర్మ్స్ మెటల్, లైగాండ్. సో ఫస్ట్ టర్మ్ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసింది, ఈ వీడియోలోనే ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసింది మెటల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, సెంట్రల్ మెటల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సెకండ్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఎవరి గురించి అండి? లైగాండ్. సో ఈ 2 టర్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ థర్డ్ టర్మ్ ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్, ఫోర్త్ టర్మ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, ఆక్సిడేషన్ నంబర్, ఫిఫ్త్ టర్మ్. సో మెటల్ అంటే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో ఉండేటటువంటి ఒక క్యాటయాన్ మెటల్. లైగాండ్స్ అంటే లైగాండ్స్ అన్నవి న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ అయి ఉండొచ్చు, యానయాన్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఇవేం చేస్తాయంటే లైగాండ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద కెపాసిటీ టు డొనేట్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద మెటల్. Metal will accept electrons and ligands will donate electrons. So ligands are donors, metals are acceptors. Mostly the transition metals will form coordination complexes very easily because they contain empty d orbitals. Then what is coordination number? The total number of ligands attached to central metal is called as coordination number.
What is coordination sphere? The total combination of the totality of central metal and ligand is combinedly called as coordination sphere. Then what is oxidation number? The electric charge present on a central metal in the coordination complexes is called as its oxidation number. So that is it, introduction and terms explanation of the coordination complexes. I think you like this video. Thank you for watching.